بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا تقديم تصحيح ديال تمرين 3 ليكزامان ريجيونال بلان نيميرو 1. هذا الامتحان قمت بالتصحيح ديالو في هذه القناة إدريس مات 2020. وبالنسبة ليكزيرسيس 3 خليت واحد 3 كيستيون ما جاوبتش عليهم باش نخصص لهم شريط خاص، وغادي نديرو تطبيقي عملي كيفاش نجاوبوا به، كيفاش نجاوبوا عليه في ورقة الامتحان. اذا في الامتحان كتذكير خصو يكون عندك البركار، يكون عندك المسطره، يكون عندك الكوس، المنقاله، القلم الرصاص، ستيليوات، لاغوم، بلونكو. المهم خصو يكون عندك الادوات ديالك كامله اللي غادي تستعمل في الامتحان. اذا بالنسبه ليكزيرسيس 3، ليكزيرسيس 3 فيه لا جيومتري اناليتيك، المعلم، لو روبير، لي فيكتور، لا ترانسلاسيون، وفيه دي كيستيون تري امبورطون اللي خصكم تعرفوهم. اذا ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غنجاوبوا على هذا ليكزيرسيس. اذا اول حاجه غادي تكونوا المهم شفتوا داك الشريط اللي قدمنا فيه كيفاش تستعملوا ورقه الامتحان. اذا بالنسبه لهذه الورقه ماشي كيف الورقه ديال الدفتر اللي كتشوفوا. اذا لا كيستيون 1، représenter les points A 4, 2, B 2, moins 1, C, moins 2, 2 et D, 0, 5. Alors, représentons les points dans un repère orthonormé. إذا خصكم أولا تكونوا كتعرفوا ترسموا معلم متعامد ممنظم. إذا بالنسبة للإكزيرسيس كاينين دي زيليف اللي كيقسموا الورقة هكا، وكاين اللي ما كيقسمهاش كيجاوب مباشرة. إذا أنا غادي نجاوبو نديرو الورقه كامله. اذا اولا كتستعمل القلم الرصاص والمسطره وكنرسم المستقيم الافقي اللي هو محور الافاصيل، اكس دي زابسيس. اذا هنا غادي نرسمو هكذا. علاش رسمته مباشره؟ عندي هنايا النقاط، اذا هنا كمستقيم باين. الان باش نرسم هذا ماشي غادي نجيو ندير مباشره هكا، غادي ناخذ الكوس ونرسم واحد المستقيم عمودي على هذا المستقيم. اذا باش نرسم عمودي عليه غادي ناخذ الكوس ونرسم مستقيم يكون عمودي على محور الافاصيل، لاكس دي زابسيس. ومن بعد غادي نمدد هذا المستقيم. اذا هذا هو الا درت شي خطا بسيط كندير تتكون عندي لاغوم وكنرسم وكنمسح. اذا هنا اش بقى لي دابا؟ بقى لي ندير تربيعات. اذا ضروري خصني ندير تربيعات لهذا. اذا غادي نعاود نتاكد واش هادو مستقيمين متعامدين صحيح. اذا غادي ندير التربيعات تدريجات، عفوا. اذا خص التدريجات يكونوا قد وبالتالي خصني نضبط مزيان التدريجات وتكون عندي مسطره مدرجه جيده. اذا هنا غادي ندير التربيعات هكذا. اذا بسرعه ونرد البال لا ندير شي خطا. ثم نفس العمليه غادي نديرها بالنسبه لمحور الافاصيل. اذا هنا 1 2 3. هذا الا ما عطانيش شي يشيل شي سلم وقال لك 1 سنتيمتر كتساوي، المهم على حسب المعطيات ديال التمرين. اذا اكون قد انهيت التربيعات. هنايا انظروا هل هنا كاين خطا؟ لا. اذا
إذا هنا أو هو أصل المعلم لوريجين، وهنا لو بوان إي. إذا 1 2 3 4 5 6 إلى غير ذلك. moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 etc. moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. 1 2 3 4 5 6 etc. Alors ça c'est G, ici on peut écrire G ou bien 1. Alors OI c'est l'axe des abscisses, OJ l'axe des ordonnées. الآن باش بغيت ندير خاصني نجاوب على لا كيستيون. إذا غادي نرسم لو بوان A. alors لو بوان A ممكن نكتبها هنا ممكن ما نكتبهاش. لو بوان A عندنا alors كاينه في لي دوني après لو بوان A 4 2. alors لو بوان A غادي نمشي ها 4 وها 2. كاينين دي زيليف اللي كيديروا لي فوت، ممكن يدير هادي 4 ويدير هادي 2. الوغ نو 4 في لي زابسيس، اذا غادي نشوفها في لاكس دي زابسيس، و 2 كاينه في لاكس دي زوردوني، اذا خصني نمشي لي زوردوني. ابخي اش خصني ندير؟ غادي ندير الاسقاط العمودي باش يتلاقاو في واحد النقطه اللي هي لو بوين ا. الوغ كوم سا ممكن نديرها بخط متقطع، ونفس الشيء هنا. إذا ها لو بوين A. نفس العملية غادي نديرها بالنسبة لو بوين بي. الوغ لو بوين بي عندنا لو بوين بي les coordonnées 2 moins 1, ou le point C moins 2 2, ou le point D 0 5. alors le point B 2 moins 1, alors 2 moins 1. alors comme ça غادي نرسم خطوط متقطعة، ونفس الشيء غادي ندير بالنسبة هنا. إذا لو بوين B 2 moins 1 2 moins 1. le point C moins 2 2. alors ها moins 2 ها 2. alors moins 2 2 غادي نديرو كوم سا خطوط متقطعة دائما. إذا العملية شي حاجة بسيطة جدا. moins 2 2. alors moins 2 le point C, ou le point D 0, alors à 0 5, alors à 5. Et dans le point D est. alors très bien, ça y est, on a fini la première question. alors on peut dire la question 1. on passe à la question 2. alors la question 2. la question 2, c'est quoi la question 2? montrer que A, B, C, D est un parallélogramme. alors ممكن نرسمو ممكن ما نرسمو ماشي بالضرورة، أنا غير باش يبان لينا بأن راه parallélogramme. alors A, B, C, D. إذا السؤال الثاني montrer que A, B, C, D est un parallélogramme. A, B, C, D est un parallélogramme. alors montrons que A, B, C, D est un parallélogramme. alors من الشكل بعدا راه كيبان ليا بان راه باراليلوغرام. كاين شي تلميذ ممكن يبان ليه يدير A B
ويدير هنا سي وهنا دي راه خطأ. إذا من هنا A B C D. إذا هذا باراليلوغرام. ولكن لا كيستيون هي مونطري كو، ماشي غادي تقول لي من خلال الشكل راه هذا باراليلوغرام وصافي. الوغ خصك تدير لا ديمونستراسيون. الوغ بور مونطري كو A B C D est un parallélogramme. الوغ حنا شفنا في لا لوسون إلا كان باراليلوغرام تيكون عندي واحد لي دو فيكتور سون ايغو، يعني عندهم لو ميم كوردوني. بحال مثلا ممكن ندير A B و D C، ولا A D و B C، ولا B A C D اكسيتيرا. غير خصهم يكون عندهم لو ميم سونس، لو ميم اوريجين او لو ميم نورم. ولكن هنا خصنا باش نعرفوا واش عندهم هذا الشيء خصنا نحسبوا لي كوردوني ديال شاك فيكتور ومن بعد نشوفوا واش عندهم لو ميم ولا لا. الوغ ممكن نجاوبوا بسرعه. اون A B. Alors les coordonnées de AB, XB moins XA, point virgule, ou YB moins YA. Alors XB c'est 2. Alors ça c'est 2 moins XA. Alors 2 moins XA c'est 4. Alors ça fait 2, pardon, ici c'est point virgule. Alors on استعمل blanco, pardon. Alors ici point virgule et YB moins YA moins 1. Alors moins 1 moins 2. Alors c'est 2 moins 4 c'est moins 2 et moins 1 moins 2 c'est moins 3. Alors le vecteur AB, les coordonnées c'est moins 2 moins 3. La même chose pour DC. Alors AB, alors ici c'est DC. Alors on a DC, alors c'est XC moins XD, YC moins YD. Alors XC c'est moins 2, moins XD c'est 0, point virgule, et YC c'est 2, moins YD c'est 5, moins 5. Alors, moins 2 moins 0, ça fait moins 2. 2 moins 5, c'est moins 3. Alors, DC de coordonnées moins 2 moins 3. Alors, on résulte que, quoi? Les deux vecteurs de même coordonnées, c'est moins 2, moins 3, moins 3. Alors, donc, on peut écrire que AB est égal DC. Par suite, ABCD est un parallélogramme. Alors ça c'est la question 2. Alors, on passe à la question 3. Alors la question 3 c'est... La question 3 c'est... Alors, la question 3, montrant ou bien déterminer
Déterminer les coordonnées du point E. Déterminer les coordonnées du point E. Les coordonnées du point E. Mais E, c'est quoi? E, c'est le centre du parallélogramme. Le centre de A, B, C, D. Alors, le centre d'un parallélogramme. Alors, ici, on peut déterminer les coordonnées de E géométriquement. On peut tracer les diagonales. Mais ici, on peut calculer les coordonnées de E algébriquement. Alors, E, c'est quoi? Alors, E, c'est le centre du parallélogramme. Alors, le centre du parallélogramme, c'est le milieu du diagonal. Le milieu du diagonal. Alors, E, centre de A, B, C, D, c'est-à-dire le milieu du. Alors, donc, E, milieu de 6 diagonales. Alors, on peut, ou bien des diagonales, Alors, E, le milieu de AC et BD. Alors, des diagonales AC et BD. Alors, maintenant, on peut calculer les coordonnées, ou bien on peut déterminer les coordonnées de E, le milieu d'un segment. Alors, E, on peut utiliser la règle directement. X, par exemple, on prend AC, XA plus XC divisé par 2 et YA plus YC divisé par 2. Alors, XA, c'est 4 plus XC, c'est moins 2 divisé par 2 et YA, c'est 2 plus YC, c'est 2. Alors, ça, c'est 2, oui, divisé par 2. Alors, 4 plus moins 2, ça fait 2. Divisé par 2, c'est 1. 2 plus 2, 4. Divisé par 2, c'est 2. Alors, E, c'est de coordonnées 1, 2. Alors, on peut écrire ici. Alors, on peut écrire ici, alors, bien, donc, E de coordonnées 1, 2. Alors, ça, c'est la question 3. Alors, la question 4, soit T, la translation qui transforme C en E. Alors, T, alors la question 4. La question 4. Alors, soit T, la translation alors, E, milieu de AC, c'est-à-dire CE est égal à EA. C'est-à-dire E, CE, le vecteur CE est égal à EA. Alors, regardez si on a CE est égal à EA. Pourquoi? Parce que E, le milieu de CA. Alors, et on a T, la translation qui transforme C en E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la translation T a pour vecteur C, CE. Ici, alors on peut écrire ça. Alors T, la translation
du vecteur C, CE. Alors, de l'image de E, c'est A. Alors, A, image de E. Alors, l'image de E par la translation T. Par la translation T. Alors, ça, c'est la réponse de la question A. Alors, on peut souligner la réponse. Alors, A, l'image de E. Alors, quelle est l'image de E? C'est le point A. Alors, on passe à la question B. Alors, la question B. Alors, la question B, c'est soit T, soit F et G, les images respectives du point B et D par la translation T. Alors, construire le point F et G par la translation T. Alors, F, l'image de B, et G, l'image de D. Alors, بالنسبة لهنا ما غاديش تعاود ترسموا شي شكل اخر، غترسموه في نفس لا فيغور. الوغ هنا غادي نرسموا l'image de B, c'est F. Alors par la translation c'est F. Par la translation T du vecteur CF. Alors on va dire l'image de B. Alors il y a le point B, le point B. Alors regardez bien, ça c'est le point B. Le vecteur CE, alors le vecteur CE, alors qui transforme C en E. Alors ça c'est le vecteur de translation. Alors ça c'est le sens CE. Alors maintenant l'image de B par la translation du vecteur CE. Alors كيفاش غادي نرسمو؟ كناخذوا la distance CE, هاد la distance comme ça. وكنمشي le point B. غادي نمشي le point B. Le sens إذا de la gauche vers la droite. Alors غادي ندير comme ça. غادي ناخذ هاد وغادي نرسم واحد le petit arc. Après غادي ناخذ la distance entre B et C. Alors comme ça وغادي نوضعو le point E وغادي ندير le point. Alors le point F. Alors le point F. Alors ça c'est le point F. Après, alors l'image de D. Alors l'image de D c'est G. L'image de le point D. Alors l'image de le point D c'est la même chose. Alors on va dire la distance CE comme ça. وغادي نمشي le point D وغادي ندير واحد القوس. Après غادي ناخذ la distance من D ل C وغنمشي le point E وغادي ندير واحد le point ici. Alors ça c'est le point G. Alors ça c'est G. Alors alors ça c'est G. Ça c'est F, ça c'est B, le point A, le point E, D, C. Alors ça c'est E. Alors ça c'est le point G. Ça y est. هاني دابا رسمت لا فيغور. إلا بغيت نرسم هذا comme ça ممكن نرسمو. المهم le point F, l'image de B par la translation T qui transforme C en E. Au G il y a l'image ديال D. Ça y est. Alors on passe à la question C. La question C, c'est montrer que A le milieu du segment FG. Alors le point
le point A, c'est le milieu du segment FG. Regardez ici. Maintenant, on va transformer la figure comme ça. أصلا إلا ما لقيتوش هاد لي بوين A و G و F alignés عرفوا بلي لا فيغور ديالكم راه ما صحيحش وممكن تأكد واش هادو واش ميليو ولا لا le compas. Alors ça c'est le milieu de, mais il faut démontrer la démonstration. D'abord la figure هو كيبان لنا راه A le milieu ديال G F ولكن خصنا نديرو la démonstration. Alors pour la démonstration, alors pour B, alors pour B c'est on peut écrire regardez la figure. Pour C, alors pour C c'est la question C, c'est montrer que à milieu de FG. Alors pour montrer que, alors on peut écrire montrons que à milieu de FG. Alors ici il y a un peu alors la définition ou bien ici on a quoi? On a A ou bien on a G. C'est quoi G? C'est l'image de quoi? De qui? Alors A c'est l'image de E et F c'est l'image de B et G c'est l'image de D. Alors d'après le petit A, on a l'image de quoi? De E par la translation T. Et on a construit ici G l'image de D. Alors on peut écrire ça. G c'est l'image de D par la translation T. Et quoi d'autre? Et F c'est l'image de D par la translation T. Alors ici on a quoi? On a E, c'est milieu de quoi? De AC et de BD. Alors on a E, c'est le milieu de BD et de AC d'après la question petit a. C'est-à-dire E, c'est le centre de parallélogramme. Alors, est-ce qu'on peut écrire ici que la translation conserve le milieu? Oui, alors on peut utiliser cette propriété. Alors, on a E, milieu de BD, et G, c'est l'image de D, et F, c'est l'image de B, et A, c'est l'image de E. C'est-à-dire, lorsque E, le milieu de BD, alors A, c'est le milieu de GF, d'après la propriété de la conservation du milieu, parce que la translation conserve le milieu. Alors, on peut écrire ça. Alors, ça, c'est la méthode simple. On peut démontrer, ça, c'est une autre méthode pour montrer if A est égal à G. Alors on peut écrire ça. Alors ici, or E milieu de BD et AC, car E c'est le centre de parallélogramme. Alors ça c'est les données. Alors on peut utiliser juste ça. Alors, on sait que la translation
La translation conserve le milieu du segment. Alors A, c'est le milieu de, alors A, milieu de FG. Alors, A, c'est le milieu de FG. Mais on peut écrire ici, on a, ça y est. Alors, on a écrit E, le milieu de BD. C'est-à-dire, ici, on a A, l'image de E, F, c'est l'image de B, et G, l'image de D. Alors, ça y est. Alors, on a répondu la question C. Alors, on passe à la question 5. Alors, la question 5, c'est déterminer l'équation réduite de AB. Alors, pour déterminer l'équation réduite de AB, alors il faut écrire la forme générale. Alors, la forme générale d'une équation réduite, c'est Y est égal à MX plus P. Alors, on a la question 5. Alors, on peut écrire ça. Alors, 5. Alors, l'équation réduite de AB. Alors, on écrit comme ça, AB, deux points, Y est égal à MX plus P. Alors maintenant, juste déterminer le coefficient directeur et P, l'ordonnée O dans l'origine. Alors, M est égal à combien? Alors, on peut écrire ici, A est égal à 4, 2, et B, les coordonnées de B, c'est 2 moins 1. Alors, calculons M. Alors, M est égal à combien? Alors, M est égal, alors on a AB. Alors, on peut écrire ici YA ou bien YB, c'est la même chose. YA moins YB sur XA moins XB. Alors, YA, c'est 2, moins YB, c'est moins 1, alors moins 1, sur XA, c'est 4, moins XB, c'est 2. Alors, est égal, 2 moins 1, c'est 3, sur 4 moins 2, c'est 2. Alors, M est égal 3 sur 2. Maintenant, calculons P. Calculons P. Alors, on peut écrire ici. Comme ça. Alors, P, lorsque A appartient à la droite AB, alors on peut écrire P est égal directement YA moins M XA fois XA. Alors, application numérique. Alors, YA est égal combien? YA c'est 2. Moins M c'est 3 sur 2. Fois XA, pardon, c'est 4. Alors, est égal 2 moins 3 fois 4, c'est 2, divisé par 2, c'est 6. Alors, est égal moins 4. Alors, on peut écrire maintenant AB, 2 points, Y est égal, alors M est égal 3 sur 2, 3 sur 2
x moins 3. Alors ça c'est l'équation réduite de la droite A à B. Alors c'est comme ça. La détermination de la coefficient directeur et P, l'ordonnée à l'origine. Alors P est égal moins 4. Ça y est. Alors on passe à la question 6, petit a. Alors la question 6 c'est soit delta, la droite d'équation y est égal moins 2 sur 3x plus 8 sur 3. Alors la question A c'est montrer que delta perpendiculaire à B. Et la question B c'est montrer que delta passe par le point E. Alors pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, alors on a une propriété. La propriété, elle dit quoi? Si deux droites perpendiculaires, alors il y a le produit de quoi? Le produit de le coefficient directeur est égal à moins 1. Alors on calcule la multiplication ou bien on calcule le produit des deux coefficients directeurs et on trouve moins 1. Alors maintenant la question c'est la question 6 petit a, montrant que delta perpendiculaire à AB. Alors on a delta défini par quoi? Y est égal moins. Alors on a moins quoi? Delta moins 2 sur 3x plus moins 2 sur 3x plus 8 sur 3. Et AB, on a déterminé y est égal combien? 3 sur 2x 3 sur 2x moins 4. Alors on calcule la multiplication des deux coefficients directeurs. Alors on a le coefficient directeur de AB c'est 3 sur 2 fois le coefficient directeur de delta c'est moins 2 sur 3. Alors 3 fois moins 2 c'est moins 6. 3 fois 2 fois 3 c'est 6. Moins 6 divisé par 6 c'est moins 1. Alors donc delta perpendiculaire à AB. Car on a deux droites. Alors on peut écrire ça, c'est directement ça, c'est juste. On peut ajouter car le produit, si le produit de deux coefficients directeurs de deux droites, alors est égal à moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. Ça y est. Alors on passe à la question B. Alors la question B c'est montrer que delta passe par E. Montrons que delta passe par E. Alors pour montrer que delta passe par E, il faut montrer que E appartient à delta. Alors on peut faire ça. Alors on a delta, ou bien l'équation réduite de delta, c'est moins 2 sur 3x plus 8 sur 3. Et E, on a déterminé quoi? On a déterminé les coordonnées de E. Alors les coordonnées de E, c'est quoi? Est-ce que 1, 2? Oui, c'est 1, 2. Alors on a déterminé ça. C'est E, c'est 1, 2. Alors on a quoi? On a E, on peut écrire comme ça, 1, 2. Alors on a Y, E est égal combien?
est égal à 2. Et alors ici on peut vérifier ce que E, vérifier cette égalité. Alors moins 2 sur 3 fois XE plus 8 sur 3 est égal. Moins 2 sur 3 fois XE c'est 1 plus 8 sur 3. Alors moins 2 fois 1 c'est moins 2 sur 3. Regardez ici les deux nombres de même dénominateur. Alors moins 2 plus 8 c'est 6. Divisé par, alors 6 divisé par 3 est égal à 2. Alors regardez ici, le 2 c'est YE. C'est-à-dire que YE est égal à moins 2 sur 3 XE plus 8 sur 3. Alors, par suite, E appartient à delta. Ou bien, on peut dire que delta passe par le point E. Alors ici, donc delta passe par le point E. Ça y est? Alors ça c'est la question 6b. Alors on a fini l'exercice 3. C'est l'exercice 3. Alors merci pour votre attention. Alors قبل ما كنكملوا كنراجعوا نشوفوا واش داكشي اللي جاوبنا عليه. اذا هنا بالنسبه غادي قبل ما نكمل غادي كنراجعوا. عندنا السؤال الاول جاوبنا عليه، رسمنا les points, les 4 points A, B, C, D. La question 2, on a montré que ça c'est un parallélogramme. حسبنا les coordonnées ديال A, B, les coordonnées ديال D, C ولقينا متساويين إذا راه parallélogramme. ممكن نسطر عليه هنايا. La question 3, les coordonnées du point E, le centre de AB. قلنا le centre de الباراليلوغرام هو منتصف ديال القطرين ديالو لي دياغونال، وكنحسبوا بهذه العلاقه وكنديروا تطبيق عددي وكنلقاو الجواب. ثم كندوزو السؤال الرابع، soit T, la translation qui transforme C en E. Alors l'image de E, déterminer l'image de E par la translation T. On a E milieu de AC. Alors c'est-à-dire si E est égal EA. Définition de le milieu. Alors on peut écrire, regardez ici, d'après la question précédente, on a dit que E milieu de AC signifie que CE est égal EA. C'est-à-dire pour montrer que E, le milieu de AC, il faut montrer cette égalité. Alors c'est la même chose ici. Pour montrer que A, le milieu de FG, alors on peut montrer que GA est égal à F, ou bien FA est égal à G. C'est la même chose. Alors,